سورہ انعام آیت نمبر 43 فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. تو قرآن کہتا ہے تو فلولا تو جب ان کے پاس، اللہ پاک فرماتا ہے تو جب ان کے پاس ہمارا عذاب آ گیا تو یہ گیڑ گڑائے کیوں نہیں. تو جب ان کے پاس، اللہ پاک فرماتا ہے تو جب ان کے پاس ہمارا عذاب آ گیا، اذ جاءہم باسنا تفسیر عذابنا، ان کے پاس ہمارا عذاب آ گیا تو کیوں نہیں یہ گیڑ گڑائے. تضرعوا تک بات پہنچی، تفسیر کر رہے ہیں تضرعوا کی آمنوا، کیوں نہیں مان لائے، ایمان کیوں نہیں لائے. اگر ایمان لائے تو اس وقت بھی فیکشف عنہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر جو مصیبت نازل ہوئی تھی، جو عذاب نازل ہوا تھا، اس کو ہٹا دیتا، اس کو چھاڑ دیتا، مگر اس وقت بھی ان کو سمجھ میں نہیں آئی. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں اخبر اللہ عز وجل انه قد ارسل الى قوم بلغوا من القسوة الى انهم اخذوا بالشدة في انفسهم واموالهم فلم يخضعوا ولم يتضرعوا. کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے خبر دی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے پچھلے زمانے کی خبر دی ہے، وہ یہ کہ رب تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو بھیجا ایسی قوموں کے پاس بھی جو قوم انتہائی شدت اختیار کر چکی تھی، اس کے دل بالکل سخت ہو چکے تھے اور وہ اللہ کا عذاب دیکھ کر بھی باز نہیں آئے اور سختی پر قائم. سختی سے مراد وہی قسوہ ہے، قسوہ معنی سختی یعنی دل کی سختی، سمجھے، ہٹ دھرمی اور حق سے ہٹ کر کے نہ حق پر چلے رہنے کا کی ٹھان لینا، یہ مراد ہے. تو جب یہ معاملہ ہوا تو ان کو ان کے مال میں اور ان کی جان میں من جانب اللہ تعالیٰ کی جانب سے عذاب پہنچا. جب عذاب پہنچا فلم یغزؤ، عذاب دیکھ کر بھی ان بدبختوں نے توبہ نہیں کی اور اللہ کے احکام کے آگے اپنے سروں کو نہیں جھکایا. ولم یتضرعوا، توبہ نہیں کی، ایمان نہیں لائے، روئے نہیں، گیڑ گڑائے نہیں، بلکہ ولیکن آگے کی آیت ہے وہی ولیکن فذلک قولہ، تو یہی مطلب ہے اللہ کے اس کلام کا. کیا کہتے ہیں ولیکن قست قلوبہم، بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے، یعنی عذاب الہی کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لایا، ان کے دل سخت ہو گئے. وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون، اور وہ جو عمل کرتے تھے تو ان کے اعمال کو شیطان ان کی نگاہوں میں بنا سما کر پیش کرتا تھا. بڑا اچھا کر رہے ہو. وہ کیا کرتے تھے؟ ما كانوا يعملون کی تفسیر کر رہے ہیں من الکفر والمعاصی، جو کفریہ کام کرتے تھے اور جو معصیت گناہ کے کام کرتے تھے، شیطان کہتا تھا ہاں صحیح کر رہے ہو، ٹھیک کر رہے ہو، سنوار کے پیش کرتا تھا، ہے نا. جو گناہ کے کام ہوتے ہیں، شراب خوری، عیاشی، فحاشی، تاش پر یا کہ لیڈو پر جوا کھیلنا، بدنگاہی کرنا، اور بھی جو گناہی کام ہوتے ہیں، کتنا اچھا لگتا ہے. نفس کو یوں کہیے، نفس کو کتنا بھاتا ہے وہ. تو نفس کو جو کام بھائے اور لذت حاصل ہو اور خلاف شرع تو کام ہے، وہ تو گناہ ہے. تو وہ شیطان کا وسوسہ دل میں ہوتا ہے، نفس میں بڑا اچھا لگ رہا ہے، دل کو بھاتا ہے نا. تو گناہ کرنے میں دنیاوی وقتی لذت حاصل ہوتی ہے بندے کو، اسی لیے کرتا ہے. اور احکام الہی پر پیرا ہو جانا، عمل پیرا ہو جانا، احکام الہی پر چلنا، یہ نفس پہ شاخ گزرتا ہے. ابھی نماز پڑھ کے پھر اذان ہونے لگی ہے. تو یہ جو خیال آیا یہ شیطان ڈالتا ہے وسوسہ. موسم شروع ہو رہا ہے سردی کا، ابھی اٹھنا مشکل ہے فجر کے وقت. جب ہو کا عالم ہوگا کتنا مشکل ہوتا ہے فجر کے وقت اٹھنا. اچھے 5 وقتہ نمازی کی نماز چھوٹ جاتی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، کہیں نہ کہیں کچھ کوتاہی ہے، تو کہیں نہ کہیں کچھ کوتاہی ہے. باوضو سومیں اور تہیہ کر کے سومیں، کچھ عمل ہے حدیث کا ہے، تب اس میں دعائیں آئی ہیں، کچھ روحانی عمل ہے. دعائیں ہمارے موکل آن اٹھائیں گے ہم کو. کوتاہی ہم نے کیا نہیں، وہ تو کوتاہی ہوئی. یاد رکھیے گا فرشتے سونے میں بھی ہٹتے نہیں ہیں، یاد رکھیے گا. جو حفظہ فرشتے ہوتے ہیں،
हाफाजा अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया, अपने मोमिन बंदों पर मुतय्यन कर दिया है। एक तो शैतान है, शैतान इब्लीस, वो एक इब्लीस नाम सुनते हैं ना, हदीस में है, तफसीर में है कि जिस तरीके भाई एक तरफ आदम थे, एक तरफ इब्लीस, आदम के आगे का सजदा करो, अल्लाह पाक ने इब्लीस को कहा अना खैरुम मिन्हु, मैं इनसे बहुत बेहतर हूँ। कि अल्लाह तू क्या कह रहा है, इनसे हज़ारों साल में पहले पैदा किया गया, तूने मुझे पैदा किया है, कहीं कुछ नहीं, ज़मीन पूरे आसमान पर तिल बराबर भी जगह नहीं जहाँ मेरे सजदे की पेशानी ना पड़ी हो, और मुझे आग से पैदा किया, खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, सब कुरान में आएगा आगे है, मुझे तूने आग से पैदा किया और ये पुतला मिट्टी से बना है, आग कहीं मिट्टी के आगे झुकेगी, आग के ऊपर चढ़ती है और मिट्टी पस्ती में जाती है, मैं ऊंचा हूँ, सजदा नहीं करूँगा। तो ये जो चला मामला वहीं से चला, ठीक है। तो बतलाना ये चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से नस्ल आदम चली, आदम जन्नत में बसाए गए, उतारे गए, ज़मीन पे आए, हवा से निकाह शादी हुई और नस्ल चली, आज कई अरब खरब की आबादी, अरे पता नहीं कितने अभी आएंगे, कितने मरमरा के चले गए, कितने इंसान हैं। याद रखिएगा इब्लीस तन्हा नहीं है, यही बतलाना चाहता हूं आमदम बसरे, मतलब जिस तरीके से पूरी दुनिया में इंसानी आबादी है, वैसे ही इंसानों की बस्ती में भी, जंगल में, बयाबा में, पानी पर शैतान भी है, शयातीन भी हैं, शयातीन भी हैं। और डरने का मकाम नहीं, ये मत सोच अरे बाप रे बाप शैतान भी हर जगह है, हमारा बाल नहीं बेकार कर सकता हो। अगर हमने अल्लाह के हकाम पर अमल कर लिया, अल्लाह को याद कर लिया, तो वो शैतान जो हमारी बस्ती में तो दूर की बात है, हमारे जिस्मों के अंदर खून की गर्दिश में दौड़ रहा है, वो भी हमारा कुछ बाल बेकार नहीं कर सकता जी। हमारे अंदर शैतान है, और वही जब जागता है ना, तो इंसान ऐसी ऐसा बदहवास होता है, ऐसी फहाशी करता है, ऐसी उरियानियत में मुब्तला हो जाता है, ऐसा गुनाह करता है कि कहा लगाकर शैतान इब्लीस हंसता होता है कि जो काम मेरा था ये अंजाम दे रहा है। हदीस पाक में है इन्ना शैतान यजरी मिनल इंसान मजरद दम, शैतान इंसान के अंदर उसके खून की रग रग में खून के साथ दौड़ता रहता है। एक अच्छा मुसलमान सुनेगा कांप जाएगा, हमारे अंदर शैतान दौड़ता है? तो कुरान ने कह दिया घबराने की बात नहीं है, घबराओ मत, होशियार। वो क्या? कुरान ने कहा वमन याशु अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फहुव लहू करीन। ये जो मैंने अभी बयान किया है, वो ये मतलब है कि रहमान की याद से जो शख्स गाफिल होगा उस पर शैतान मुसल्लत किया जाएगा, और रहमान की याद में जो मस्त रहेगा उस पर शैतान मुसल्लत नहीं किया जाएगा, उस पर तो फरिश्ता मुतय्यन होगा। और वो जो हफ़ज़ा, फरिश्ते कई क्वालिटी के हमारे साथ लगे होते हैं। एक तो किरामन कातिबीन, लिखने वाले फरिश्ते, हमने अच्छाई की लिख रहे हैं, समझे। अब बुराई की गुनाह किया तो दूसरे जोड़ा फरिश्ते हैं लिखने वाले अमाल, तो दूसरे फरिश्ते जिनके जिम्मे हैं कि बुराई लिखो, अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है, वो कलम उठाना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं। दाएं वाले कहते हैं कि यार रहमत इलाही है, अल्लाह अकबर, एक नेकी करो तो फौरन लिख ली जाए, और गुनाह करें दिन भर में, और जब गुनाह करें लिखना चाहे बाएं वाले, दाएं वाले रुक जाओ। हो सकता है कि सोने से पहले तौबा कर ले, रात आए सोने से पहले तौबा कर ले, तजर्रो करे, अपने रब की बारगाह में गिड़गिड़ाए, तौबा कर मत लिखो, नहीं लिखते हैं। और जब बंदा सोने से पहले तौबा करता है, इस्तिग़फ़ार करता है, और वो गुनाह छोटे मोटे जो करता है माफ़, समझे। बतलाना ये चाह रहा हूँ, तो ये किरामन कातिबीन भी लगे हुए हैं, और एक फरिश्ता लगा हुआ है हमारी हिफाजत में, शैतान की, इब्लीस की औलाद लगी हुई है बहकाने के लिए, वसवसा डालने के लिए, गुनाह में झोंकने के लिए। और फरिश्ते को अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है, मेरा ये मोमिन बंदा, इसकी हिफाजत करना है, हिफाजत करता है हमारी। तो हदीस में है कि अपनी बीवी के, देखिए बात से बात निकलती है ना भाई, हदीस में है कि अब तुम्हारे साथ जो हफाजा फरिश्ते हैं, तुम्हारी हिफाजत कर रहे हैं या लिखने वाले हैं, उनसे शर्म करो, उनसे हया करो, समझ गए। और इसकी मजीद वजाहत दूसरी हदीस में आई है कि बीवी के पास भी जाओ तो बरहना ना जाओ, क्या कहा जाए, समझ गए, बरहना ना जाओ, वहाँ भी चादर का इस्तेमाल करो, इसलिए कि वो उसी वक्त हटते हैं, गौर कीजिएगा, बहुत पॉइंट की चीज़ है। हफाजा है, फरिश्ते हैं, हयावादार, मासूम, हट जाते हैं वो, जब खलवत की ज़िंदगी हो गई, प्राइवेट ज़िंदगी हो गई, शैतान हटता नहीं है।
शैतान उस काम के वक्त भी साथ रहता है। इसीलिए कहा गया है कि जो तरीक़ा है शरीयत ने बतलाया है वैसे जाओ, और जो हालत होती है पर्दे की उसके साथ जाओ। बहुत कहने की बातें हैं, दुआ है कि मौला तबारक व तआला समझने और फिर अमल करने की तौफीक बख्शे और हमारे दिलों में अपनी मार्फत डाल दी, अपनी मोहब्बत डाल दी, शरीयत की मोहब्बत, आमाल हसना की मोहब्बत, जो कुछ थोड़ा मोड़ा कहा जा रहा है अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए और अपनी रहमत से हमारा बेड़ा पार। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।